నేను చెప్పేది వింటును నీ అమ్మరా. Welcome back to Science Talk. We are reacting to Upiri movie. Yes. We reacted the intro and post-intro scene. Yes. Oh my god, the scenes were damn cool and very touchy. Yeah. Yet very, emotional journey. Yeah, it's like a scene by scene, so much of moments are there, and that all the characters, the main characters, Karthi and Nagarjuna Garu, both were like nailing in that character, and that his character is little bit of funnier, and Nagarjuna Garu, that depthness is there in this character. And not even feeling, Karthi belongs to Tamil industry. Because it never feels like, he's new or it feels like, he's a Telugite only. In that mode, he has done actually, it. Last time you told, right? Is it his own voice? Actually, his own voice only. Is it? He only but in dubbed Tamil, for this. the slang is different. Maybe because he will be talking in Tamil, that type, like enanga and like that. Yeah. So maybe he has changed some slangs, like, but the original voice only he used. But I didn't feel like, because we would have heard Karthi is talking in Tamil n number of times, but in that movies and all, might be he has got the slang. Yeah, that's why. But when he would be talking a different language, there has to be a change also, right? But actually, I told like some areas and all, it's syncing properly. Yes. So that's why I told somewhere, like one Ma calling area was there, and some like his comedy versions will be coming. That time you were telling, it is his own voice. Comedy and emotional, that two areas, his original, that thing is coming, and only the normal talk and all come. That time it will be like feel like some other sound. Yeah, and Tamanna's role is Pakka attitude role. Like, she's like, well, she has not got much space to perform. Yeah, she has got the role, but not very. Two-person, actually. Completely two-person movie. Completely, the two-person show, we can call it actually, because it's like, it's a journey. That's the reason we couldn't even stop. Usually that intro scenes we would take only for 15 to 20 minutes. And then we would take another scene. But last scene, we didn't know where to cut it because it was going like that. So... And that one more thing I have to tell. Vamshi Paidapalli, the director. So his movie style is like this only. Because when actually I watched his first movie, Varisu, Tamil. So there, I felt it like... his movie is like that, so much of melodramas and all. So I felt it like, hey, his movie is like that only. But here I got to know that before that Maharshi movie and all is there, but we don't know, right? Yeah, we don't. So when I watched, I felt this much only. But his rich frames, everything is fine, and so much of cast, everything will be there. But the feel also will be, because mom character things and all. Because there was already like a scene kind of repetitive scenes were in Varisu. That's the reason. Otherwise, so here it is here it is complete. Even is similar to our Malayalam movie Beautiful, but still it is fresh. Yeah, we and feel that too. Fresh. One comment was there actually. Beautiful story and this movie story is entirely different. And he was telling like it's a non-spoiler comment. You can read it like that only. He told because when we will be telling like we will be not reading the comments. It's like that. So he told that it's not. Because as different. of now, from beginning till now, we watched. It's almost same. The only thing is like the character positions have changed here and there, and the situations also changed here and there. Except that, it's almost same only. So I really want this to head towards something else, because already we know what is the twist in Beautiful movie. So if it is the same, we would have the experience, but there won't be any difference. And that one more, that comment itself, I want to complete it, that because he was telling Venki movie we done no reaction. That time also number 20 Madras Mail, that
similar situation was there, right? But later on it changed. Same like that, this movie also will change. Yeah. So that is the I'm thing. really waiting for that, because then only we will get that. That's the reason nowhere it is mentioned beautiful movie name, because it beautiful movie also is adaptation of another French. Same like French or English movie only. But in this, they would mention it, right? This also remade in Malayalam called Beautiful. It usually mentions like that. Even if it is not the same story, it would definitely mention in Google. But there was nowhere written actually beautiful movie name. That's the reason I have got a doubt. So let's continue. Yeah. Ready? That feel, no? Complete feel. This song is so good. That line. Yeah. One life, no? నువ్వు పెయింటింగ్ వేసావా? అవునయ్యా, నేనే వేసా. ఒక్క రంగుతో వేస్తేనే దానికి 20 లక్షలు. దీనిలో ఎన్ని రంగులు వాడాను? కనీసం 2 లక్షలు రావు. అసలు ఏమనుకుని వేసావు? ఆర్టిస్ట్ మనసులో ఏముందో ఆర్టిస్ట్ చెప్పండి, అది చూసేవాడు అర్థం చేసుకోవాలి. అయ్యా ఎలా ఉంది? బాత్రూమ్ కడిగే బ్రష్ ఎక్కడ పోయిందా బాబు? నువ్వు కొట్టేశావా? యాయా నీకు అర్థం కదా. నీ మొహం పెయింట్ లో ఉంచి దానికి రుద్దినట్టుంది. దాన్ని బట్టి గుమ్మానికి కట్టి తీసుకుంటూ పోతుంది. పెయింటింగ్ సౌండ్. హలో అంకుల్, పొద్దున సంచరించి అన్న ఫోన్ చేశాడు. అక్కడ పని చూసారంట. మీరు ఏర్పాటు నువ్వు చూసుకోవాలి. మరి ఎంత స్పీడ్గా మాట్లాడరా? బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. 500 రీఛార్జ్ చేయించు. ఒక మసాలా ఉంది. వెళ్ళిపోతున్నావా? ఇప్పుడే కాదులే, ఇంకా 3 నెలలు ఉంది. విన్నావా? తనుకుంటే అసలు పడిపోతారు. ఈ రోజుల్లో ట్రై చేస్తుంటే ఎందుకు పడట్లేదా అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఏంటి ఏంటి అన్ని పడడానికి ట్రై చేస్తుంది? నీకు నోరా ఇంట్లో ఉండనా? గుర్రందా నీకు? ఆ అమ్మాయి ఆయనకు వచ్చిన లెటర్ చదువుతుంది. లెటర్ ఇది బ్లూ లెటరా? పర్సనల్ అదా? అదే. ఏంటి మాట? నువ్వు కూడా ఎవరికి చెప్పొద్దు. ఈయనేదో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ కి వారికి పెడుతుంటాడు కదా, అక్కడ ఒక పెయింటింగ్ నచ్చి ఆ పెయింటింగ్ వేసిన వాళ్ళకి లెటర్ రాశాడు. అటువైపు ఎవరో తెలుసా? ఎవరు? ఒక అమ్మాయి. సంవత్సరం పాటు ఇద్దరు లెటర్లు అవి రాసుకున్నారు. ఓ 6 నెలల కిందట ఆ అమ్మాయి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం కలుద్దామంటూ లెటర్ రాసింది. అప్పటి నుంచి ఈ లెటర్ రాయడం మానేశాడు. ఆ అమ్మాయి మాత్రం లెటర్ రాస్తూనే ఉంది. ఇన్ని రోజులుగా మొబైల్ కూడా చూసుకోకుండా లెటర్ ఎలా? పోయి ఆయన్ని అడుగు. చెప్పానేంట్రా? ఏదో ఒక రోజు నీ మనసు మారుతుందని అనుకుంటూ. సీను 5 నిమిషాలు బయట. ఏంటి 5 నిమిషాలు బయట లేవు? ఏంటి పర్సనల్? పర్సనల్ అయితే ఇలాంటివి ఆఫ్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అయిపోయింది. అక్కడ ఊరు మొత్తానికి అదే లెటర్ తీసుకున్నాం. ఏంటి అన్నయ్య, ఇక్కడ మేము ఎంత వెంటపడ్డా మాకు పడట్లేదు. మీకు పడిపోయినా మీరు పట్టించుకోవట్లేదు. టూ మచ్ అన్నయ్య. ఇది ధర్మానికే విరుద్ధం తెలుసా? ఫోన్ సీను కాల్ కట్ చేయి. సీను వచ్చి సీను సీను భలే ఉంటుంది. ప్రియా, నేను విక్రమ్ మాట్లాడుతున్నాను. చాలా నుంచి ఫోన్ చేద్దాం కానీ కుదరలేదు. సేమ్ ఫీల్ మెయింటైన్ చేయండి. మాట్లాడండి. ఇక మరి ఆర్టిస్ట్ నో చూస్తామండి. మాట్లాడండి. విక్రమ్ బిజీగా ఉన్నారు. నిన్న ఫోన్ వద్దన్నారు, ఇవాళ ఫోన్ వదలట్లేదు. ఎవరు? 5 నిమిషాలు పడుతుంది, కూర్చోండి. ఈ పెయింటింగ్ నాకోసం తెచ్చారా? అవునరా, నీకోసం. ఎక్కడి నుంచి? లండన్ నుంచి. వావ్, ఎంత? 2 lakhs. ఎలా ఉంది?
అసలు ఆర్టిస్ట్ ఏం చెప్తున్నా అర్థం కావట్లేదు. అదేంట్రా ప్రసాద్ చూడగానే పెట్టేస్తావు అనుకున్నా. అంటే అది కరెక్ట్ యాంగిల్లో చూడలేదు. He's not able. అంటే రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్ మనుషులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ గురించి చెప్తున్నాయి కదా. యా ప్రసాద్ యువర్ ఎ జీనియస్. ఆల్బర్ట్ నా టేస్ట్ చెప్పి నీకు బాగా తెలుసు. బాగా తెలుసు. ఆ కవర్ తీసుకో. ఓ మణి, ఏంటండి ఇది? ఈ పెయింటింగ్ అమ్మితే వచ్చింది డబ్బులు 2 లక్షలు. నా పెయింటింగ్ ఫస్ట్ టైం అనే ఇంత డబ్బు సంపాదించాను. అసలు డబ్బు సంపాదించడమే ఫస్ట్ టైం అనే నాకు తెలుసు అనే. చిన్నప్పటి నుంచి వైట్ పేపర్ చూడగానే ఏవో ఫీలింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవేంటో అప్పుడర్థం ఇది కాదు, కానీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఇక నేను ఎవరు ఆపలేరు అన్నయ్య, ఎవరు ఆపలేరు. నేను ఎవరో చూపిస్తా. పెయింటింగ్ లో పెయింటింగ్ వేస్తూనే ఉంటా. There now Prakash Raj's face is look like a Minions character on that expression. Oh, yes, come to. చాలు నేను చూసి he earned, no? అది Ali character also superb. ఏంటది? హీరో మీకు ఏమన్నాడు? ఏంటి? ఆ హీరో డబ్బు మీకు ఏమన్నాడు? వాడు మారడా? Oh, because he was doing that, no, Dunga. Yeah. వాడు చెప్పు, ఈ రోజుతో వాడు ఇంత దూరం అయిపోయాడు. ఇన్నేళ్ళు ఈ ఇల్లు నా సంపాదనతోనే నడిచింది, ఇక మీదట కూడా అలాగే నడుస్తుంది. వాడు చాలు మాకు అక్కర్లేదు. అయితే చెప్పాను కదా నువ్వు ఎన్ని చేసినా ఈ అమ్మ నువ్వు నమ్మదు. ఏం చేస్తున్నారా? మీకు వీకెండ్ పని ఇంకోసారి నా సాయంత్రం కలుద్దాం, మీరు వెళ్ళండి. ఏయ్ ఏ పోరా. Here his family background also showing. Yeah. మెయిల్స్ వచ్చాయి. ఓకే లెటర్స్ నుంచి అవును సార్, ఒక టైమ్ మ్యాగజైన్ నుంచి, ఒకటి బ్యాంక్, ఇంకొక వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది. అంతేనా ఇంకేమైనా ఉంది? అంతే సార్. ఓకే లీవ్ మీ. Oh, Yes, sir. he's సీను నువ్వు కూడా. అన్నయ్య ఇందాక లెటర్ అన్నారు ఇదేగా. Oh. అయినా ఇది లెటర్ అనేది ఫోటోనా? మ్యాటర్ ఫోన్ నుంచి ఫోటో దాకా వెళ్ళిందా? ఆ లెటర్ ఇక్కడ పెట్టి. ఏ సీను నేను చెప్పేది విను సీను. సీను నో నో నో. అన్నయ్య మీరు అయిపోయారు. Oh. Shreya. Shreya. Last movie also. She's on it, right? Manam. వెనక్కి రాసిందే. Coming to Hyderabad on the 11th. Hope we can catch up. హలో సబ్టైటిల్ Huh? తెలుగులో నాకు అర్థం కావాలి. Subtitle. 11th నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నాను, కలవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. కలవచ్చాయేంటి? కలవడా ఏనే Oh. He is tensed actually. కదా నేను తెలుసుకున్నా. అమ్మాయిని కలవడానికి ఇది బాగా ఇది అదే అన్నయ్య. మ్యాటర్ సాగు తీయద్దు, అటో ఇటో తేల్చేద్దాం. సీను ఏంటనే నువ్వు నాతో రాట్లా. ఏ నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడు. అర్థమైంది. మీరు మాత్రం తక్కువ మాట్లాడండి. Yes sir. టాలెంట్ అయింది. 5:40. He is tensed. కీర్తి Sir, వాట్స్ ద టైం? 5:50. టైం ఎంత అయింది? He is having 5:51 sir. వెళ్దాం కదా. Sir, 6 ఇంకా few minutes ఉన్నాయి. వెళ్దాం అని చెప్పాను కదా. లెట్స్ గో.
ఏంటనే అలా కూడా వచ్చేసారా? నన్ను ఎందుకైనా వద్దనది? నేను ముందు నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను. మీరు దేనికో భయపడుతున్నారు, లెటర్ రాయడానికి భయపడుతున్నారు, ఫోన్లో మాట్లాడడానికి భయపడుతున్నారు, ఈ రోజు కలవడానికి భయపడుతున్నారు. అసలు ఏంటి మీ భయం? చిన్న నువ్వు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నీ లిమిట్స్ నువ్వు కీర్తి కీర్తి నా ఫోన్ నంబర్ చేంజ్ చేయి. ఇక నుంచి ప్రియా రాసిన లెటర్స్ నా టేబుల్ మీద రా. నిన్న నీకు బాగా జరిగింది కదా, ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆయనతో ఎలా ఉండాలి? ఇదిగో నన్ను కనుక ఏంటి చెప్పారు కదా, ఈ రోజు నుంచి నా లిమిట్స్ నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను. అందుకే ఆయనకి ఇష్టం లేని పనులు చేయవద్దని. ఓ ఏంటి ఆయనకి ఇష్టం లేదా? అందుకేనా ఆ అమ్మాయి రాసిన లెటర్ మీతో చదివి వినిపించుకుంటున్నారు? ఆ రోజు ఫోన్ చేస్తే వద్దు వద్దు అన్నా, ఆ తర్వాత నవ్వుకుంటూ గంటలు గంటలు మాట్లాడుకున్నారు. ఇవన్నీ జరిగాయి కదా, కలవని పంపించాం. ఇప్పుడు కలవని వచ్చేసి మళ్ళీ మమ్మల్ని అంటారు. మీ పెద్దవాళ్ళంతా ఎంత ఎప్పుడు అర్థం కాదు. చెప్పరా చూసావా? ఒక గంటలో వస్తాను అని అడిగితే చెప్పి. Is brother issue anything? Might be. No. ఆ బ్రౌన్ షర్ట్ వేసిన చూడు ఆడే Sister. See his attitude here changed. ఎవరు నువ్వు? ఏం చేస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నా? ఎవరు నువ్వు? అసలు నువ్వెవడా ఆడడానికి? తనెవరో తెలియాలా నీకు? అయితే విను, ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో నాకు కాబోయే మొగుడు. ఏ అమ్మని పెళ్లి గురించి ఏదో అనుకుంటోంది. నువ్వు ఇలాంటి పని చేస్తే తట్టుకోలేదు. ఏం చేయమంటావా నన్ను? ఏం చేయమంటావా? వెళ్ళి వీళ్ళు కాని అడిగాం, మీ ఫ్యామిలీ ఏంటని అడిగారు. ఏం చెప్పనరా? జైలు నుంచి వచ్చిన నీళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నాడని చెప్పరా? లేక రోడ్ల మీద పడి తిరిగి ఓ తమ్ముడు ఉన్నాడని చెప్పరా? ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఏ ఆడపిల్లనైనా ఎవరు ఒప్పుకుంటారా? వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకోకపోతే అమ్మ ఒప్పుకుంటుందా? మీ అందరి కోసం నా లైఫ్ నాశనం చేసుకోవాలా? పోనీ నువ్వు వెళ్ళి వీళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడతావా? ఒప్పిస్తావా? చెప్పు. నేను మాట్లాడతా. నువ్వు మాట్లాడతావా? ఏం మాట్లాడతావు? చెప్పు, ఏం మాట్లాడతావు? స్వాతి మాట్లాడుతాను కదా, మాట్లాడి. ఇన్ని రోజులు ఆగి 2 రోజులు ఆగలేమా? మాట్లాడేది నీ చదువు గురించి జాగ్రత్తగా మాట్లాడు. నా చెల్లెలు స్వాతి మీ అబ్బాయి. ఓ నువ్వా? అవును సార్, ఇందాక నుంచి కుక్క మురుగుతోంది ఉంటా అనుకున్నాను. ఏరికలు వచ్చామంటగా. మీ అమ్మ ఏం చేస్తుందిరా? రైల్వేస్ లో క్లర్క్ పని. ఓ సెక్యూరిటీ సార్ సార్ నీ జీతం ఎంత? 12,000 సార్. మీ అమ్మ జీతం 7,000 8,000. మరి వేసారు నా ప్లాన్. ఇట్లాంటి ఇంట్లో చొక్కని పట్టుకుంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇంటి మీద పడి బతికేస్తుంది. ప్లాన్ ఏమంటారా? నీదా నీ అమ్మదా? ఏంటి కొట్టాలనిపిస్తుందా? ఈ రోజు మీద వచ్చామంటగా. ఒక్క ఫోన్ కాల్ మళ్ళీ తీసుకుని బొక్కలు చూసావా? నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నా నాకు ఒక్కకే నచ్చట్లేదు. నీ చెల్లి నా ఇంటికి రాగిస్తాను ఎట్లా అనుకున్నావురా? సార్ చిన్న సజెషన్ సార్. ఏంటి? బయట రోడ్డు మీద కుక్క ఉంది జాగ్రత్త అని ఉంది. నువ్వు యాడ్ చేయండి కుక్కలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త అని. He scored. చిను చిను
ఏమైంది ఏం లేదు శ్రీరామ్, ఏమైందో చెప్పు. పుడితే గొప్పడిగానే పుట్టాలి. మా లక్కడు ఏం పీకలు డబ్బున్న వాళ్ళకే ఈ ప్రేమలు చుట్టది కాదు. మా లాంటి వాళ్ళకి పనికిరావు. అమ్మకి ఏమవుతుందో అన్న భయంతో చెల్లి పెళ్ళి ఆపేది. ఏదో పీకుదామని వారి దగ్గరికి వెళ్ళాం. అమ్మని అన్ని మాటలు అంటున్నావు కానీ ఏం చేయలేకపోయావు. అమ్మకు తెలియకుండా చెల్లి పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మ తట్టుకోలేదు. ఈ రోజు నేనేంటో నాకు అర్థమైందని. Oh, He he can has do. some plans.